дуруду салом ҳамватанони азиз, бинандагони гиромӣ қадр. ман бо шумо ҳастам Шарофиддин Гадоев. ин барномаи таҳлил бояд гуфт аст. мавзӯи имрӯзаи мо боздошти журналисти ҷавони тоҷик Далер Шарифов аст. рӯзи 3 январи соли ҷорӣ додгоҳи Исмоили Сомонӣ ҳукм кард, ки Далер Шарифов барои 2 моҳ дар ҳабси пешакӣ гирифта шавад ва Далер Шарифов бо айби моддаи 189 қонуни ҷиноии Тоҷикистон, яъне барангехтани кинаю адовати динию мазҳабӣ, гунаҳгор дониста мешавад. ин парванда дар дасти мақомоти амниятии Тоҷикистон аст. аз тарафи ин мақомот пешбарӣ мешавад, тафтиш мешавад. албатта тамоми таъқиботе ки имрӯз нисбати Далер Шарифов гузашта истодааст, онҳо ҳама рабт доранд танҳо ба фаъолиятҳои касбии журналистии Далер ва тамоми он таъқиботҳо танҳо ба хотири мавқеи журналистии Далер Шарифов аст. ва чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, соли 2012 вақте Далер Шарифов як барномаеро ба номи қадам ба қадам дар мавриди аз байн бурдани маҳалгароӣ гузошта буд, баъд пас аз он зери ратукуби шадидан қарор гирифт ва пас аз як муддат дигар аз телевизиони давлатӣ низ берун карда шуд, чун он давраҳо дар телевизиони давлатӣ Сафина кор мекард ва аз он давра то имрӯз ҳамчун як журналисти мустақил фаъолият мекард. албатта яке аз бисёр аз матлабҳояш мардум мехонданд ва матлабҳо ва мавзӯъҳое ки дар миён мегузошт бисёр мавзӯъҳои доғ буданд, мавзӯъҳои бештар танқидӣ буданд ва аслан барои он камбудӣ ва мушкилотҳое ки имрӯз Тоҷикистон дорад ва аз ҷониби мақомоти Тоҷикистон ин мушкилотҳо эҷод карда мешавад, аз он мушкилотҳо мегуфт. яке аз сабабҳои дастгир кардан ва пушти зиндон кардани ин рӯзноманигори тоҷик аслан танҳо ба хотири фаъолияти касбиаш аст. имрӯз мехостам ки дар мавриди ин рӯзноманигор ки бештар дар ҳафтаномаи озодагон ва расонаҳои озодагон бештар мақолаҳояш ба чоп мерасид ва бо ин расонаҳо бештар ҳамкорӣ доштанд, роҳбари ин муассисаҳоро имрӯз мо дар барномаи худ дорем. Зафар Суфӣ, рӯзноманигор ва роҳбари гурӯҳи расонаҳои озодагон дар барномаи мо ҳузур доранд ва яке аз шахсиятҳое ҳастанд ки Далер Шарифро хуб медонанд ва агар ки аз кормандони техникӣ хоҳиш мекунем, агар меҳмон бошанд бо мо бипайванданд. дуруду салом ҷаноби Зафар Суфӣ. درود بر شما و درود بر بیننده های عزیز برنامه شما. خوش آمدید به برنامه ما. اولین سوال میخواستم بپرسم که شما بازداشتی دلیر شریف رو چگونه قبول کردید؟ همچون یک روزنامه‌نگار و همچون یک نفری که با شما بیشتر همکاری داشت و این در وجود شما چه حس کردید همین خبر رو؟ چه قبول کردید در خود؟ میخواستم این رو از شما پرسم.
ببینید در هر صورت بازداشتی یک آشنا، یک شناسی هر نفره براش خبر خیلی طبیعی است که خوشحال کننده نیست، ناراحت کننده است. و وقتی که من همون روزی تقریبا بعد از چند ساعتی دعوت دلیر به کمیته امنیت ملی اون گفتن که به اونجا رفته، اونجا وقتی که دعوت کردن روز 28م تقریبا بیگاهی بود، من خبر داشتم که دلیر اونجا مانده و هنوزم جوابش ندادن. واقعا برام خیلی سخت و تا صبح شاید مثلا خوابی اونچنان نداشتم و صبح زود ساعت 5 صبح به وقت اروپا وقتی بلند شدم دیدم که دیگه ساعت در دوشنبه 9 گذشته بود و خبر پخش شد که دلیر به حساب بازداشت شده و برام واقعا تکان دهنده بود. ببینید وقتی یه نفری که فقط تمام نیروش و توانش یک قلم است و سخن است در برابر یک ماشین قدرت قرار میگیرد و این ماشین بزرگی قدرت به خودش اجازه میدهد که هر طوری با طرف برخورد بکند. اگر در دایره قانون بودم که یک کمی شاید مثلا با تسلای دل آشناها و دوستا و همکارا و همپیشه های دلیر میبینید که برای روزنامه نگارا من اینجا بیشتر در نظر دارم، چون وقتی طرف دعوت میکنن حتی معرفی نمیکند که کی است و برای چی دعوت کرده، فقط میگوید که میخوام با آشنا بشم یا شناس بشم. وقتی نه دعوتنامه رسمی دادن نه هیچی، همینطوری میبیاد و از پیش هم مثلا دنبال میکنن، تعقیب میکنن، وقتی میبیاد میگیرن بازداشت میکنن. خود همین خبر یعنی بازداشتی غیر قانونی دلیل از قدم اول نشانی برخوردی غیر قانونی در مرحله های بعدی شد که امیدوارم حداقل حالا دیگر به یک جای برسد که اصلاح بکنن این برخوردهای غیر قانونیشون. در هر صورت در جواب به سوال شما این که برام خیلی سخت بود، مشکل بود، واقعا هنوزم خیلی نگرانم برای دلیر و برای در کل برای آزادی بیان در کشور. ببینید این بازداشت دلیر شریفов میتواند یک پیام جدی برای آنهایی که تا هنوزم با انگشتشمار ماندگی هستند و مثل دلیر ژورنالیستان و خبرنگاران میتواند به چند نفر آنهایی که باقی مانده‌اند و از دست این رژیم گریختند، بیشتر آنها رفتند و چند نفر دیگر باقی ماندند در داخل کشور، برای آنها یک پیام باشد که شما باید که خاموشی را رعایت کنید، شما باید دیگر حرف نزنید. می شود برای دیگرها این همچون یک پیام مقامات قدرتی تاجیکستان باشد. فکر میکنم بله. در هر صورت همیشه یک حالت در کشور از سال 2013 به بعد شروع شد و برخوردی نهادهای قدرتی مخصوصا کمیته امنیت ملی با رسانه ها و با آزادی بیان خیلی می شود گفت که دوستانه نبوده، اگر نگویم که دشمنانه، در هر صورت یک برخورد بدخواهانه بوده و به هر طریق خبرنگارایی که مثلا روزنامه نگارایی که یک کمی به ارزش های حرفه اشان، به اصول های آزادی بیان و نشان دادن اون چی واقعیت های زندگی بیشتر تمایل داشتن، اونا را به هر طریق تحت فشار قرار دادن، سرکوب کردن، حتی زدن، مثلا کوب کردن، یعنی برخورد فیزیکی حتی کردن. حالا بعضی را مثلا بردن چند روزم نگاه داشتن، بارها دعوت کردن. در تجربه آزادگان مثلا من میتونم 10 مثال بیارم که چطوری برخوردهای به حساب کاملا غیر قانونی و بیرون از دایره همه اخلاق های انسانی و گویم دولتداری بوده متاسفانه. و وقتی این چیز را آدم به یاد میارد دیگه مطمئن میشد که بله برخوردشان واقعا میخوان بترسونن شاید،
اما ببینید یک انسانیت هر چقدر روش فشار بیاد واکنشش تندتر می شود. خدا بیامرزد بازار صابر یک بیت داشت میگفت که من تگمه صدایم در پشت این در تنگ، من تگمه صدایم در پشت این در تنگ، هر قدر می فشارند آنقدر میزنم زنگ. یعنی صدام بلند میشه، مثل همین زنگی که دمی در نصب کردن. خبرنگار اینطوری است، وقتی خبرنگار روزنامه نگاری که به سخن، به نیروی سخن، به حرفه روزنامه نگاری که از نظر من روزنامه نگاری مسئولیت شناس، روزنامه نگاری مسئول مثل یک آینه است، اون چی در برابرش قرار دارد میبیند و اون انعکاس میکند، هیچ چیز نه کم نه زیاد. حالا با یک طرزی مثلا ببینیم که روشنی از کدام طرف است. بعضا مثلا آینه را در برابر آینه قرار میگیرید، چهرهتون رو میبینید اما تاریک است چون پشت سرتون چراغی نیست، طرح چهرهتون رو میبینید. بعضا چراغ خیلی روشن است، در روشنی همه چیز میشنه که کوچکترین عیبای نقصی که مثلا بگیم در چهره یک انسان هست در آینه مشخص میشه وقتی که در برابر چراغ روشنی هست. روزنامه‌نگاری که دلش روشن است، روزنامه‌نگاری صمیمی است، روزنامه‌نگاری که به سخن اعتماد دارد، به سازندگی مردمش اعتماد دارد، به دولتش اعتماد دارد، به کشورش، به ملتش اعتماد دارد، اون همه این اعتمادها در مجموع چراغ روشنن که این روزنامه‌نگاری، اون روزنامه‌نگاری آینه هرچی در جامعه است همونطوری که هست نمایان میکند، نشان میدهد. اینجا ما نباید یعنی که دولت یا نیروهای قدرتی نیاد بیان مثلا آینه را بشکنن یا اعتقادهای اونا، چراغای اعتقاد و اعتمادهای اونا بشکنن. بیاید اصلاح کنید چهرهتون. اگر مثلا نقصه دارد، عیب آینه چیه؟ عیب اعتماد روزنامه‌نگار، اعتقاد روزنامه‌نگار چیه؟ شما بگویید که اگر جای مثلا اشتباه گفته، خب اونم اصلاح میکنه. روزنامه‌نگار هم که مثلا ادعا ندارد که خدای نخواسته سخنش آیت قرآن است و اون اصلاح پذیر نیست. نه، اصلاح پذیر است، تحریر میشد، اگر لازم هم شد عذرم میخوان. و اینجا باید بگویم که دلیر یکی از اون روزنامه‌نگارای واقعا صمیمی و معتقد، باورمند به حرفه خودش، به کار خودش بود. من دلیر از زمان نورسی هاش میشناسم، یعنی خیلی سالی زیاد است که میشناسم. بعد در زمان سفینه کار میکرد، بعد از سفینه هم به حساب چیز زمانی هم که آمد سازمان قدم به قدم تأسیس داد و برنامه قدم به قدم مبارزه بر علیه محلگرایی بود. ببینید یه نفری که مبارزه بر علیه محلگرایی میکرد، یه نفری که همیشه بر ضد افراطگرایی بود، هیچگاه برتری قوم را یا مثلا محل را یا مردم را یا ملت را بر ملت دیگر هیچگاه نمیگفت. اصلا به این هیچ امکان نداشت که دلیر اینطوری اعتقاد یا اعتماد داشته باشد، یه ذره حتی در دلش این چیز راه شد. اما امروز میان به خاطر انگیختن محلگرایی، عرض شود که چیز دینی و مذهبی و نژادی، از این یعنی که این بند قانونی که برای دلیر امروز اونا به این متهم کردن و میخوان گناهکارش کنن، واقعا تحقیر است. یعنی تحقیر اعتقادها و اعتمادهای دلیر و مثل دلیرها، اونایی که به انسانیت ارج میگذارن، نه با مثلا گویم با کدام یک قوم یا گروه یا محل. ببینید در اینجا مقامات قدرتی تاجیکستان چندین مراتبه دلیر شریف رو به مقامات دعوت میکند و صحبت ها میگذراند و صحبت های طولانی و آنها چندین مراتبه ترس میدهند و چندین مراتبه کوشش میکنند که روح دلیر را شکنند، چون یک جوان بسیار پر انرژی و پر احتقاد بود و روحیه این شکسته نشد در این دعوت ها، در این پرسش ها، و این با کار خودش، با این همون حقیقت گویی، حقیقت جویی خودش ادامه دادن گرفت و میتواند این عمل روحیه دلیر را در زندان یا در این حبس پیشکی شکند.
آیا شما باور دارید که روحیه این با چنین راهها شاید حکومت تاجیکستان یا مقامات قدرتی تاجیکستان میخواهد با چنین ظلمکاری ها، با چنین شکنجه کنی ها روحیه دلیل را شکند و شاید با این راه از دلیل، از حقیقت گویی دلیل دور رود؟ میتواند این به نظر شما که شما با اون خیلی زیاد کار کرده هستید و شاید ببینید از من این خصلت‌هاش با خبر باشید؟ بله، من دعا میکنم که دلیر شکسته نشود. من تولا میکنم از خدا که خداوند برای دلیر باز قدرت بیشتر بتهد، با دلیری بیشتر بتهد، جرأت بیشتر بتهد که در برابر خدا نخواسته فشارهای مقامات نشکند. انسان در هر صورت انسان است، یک حدای هست که از اون نمیتوند عبور بکند. انسان محدود در این حدای محدود مثلا قدرتش بعضا چیز میشد، اما دلیر واقعا یک انسان آزاده است، انسانی که واقعا ارزنده نامش، سزاوار نامش. نه ببینید، من نمیگم که دلیر مثلا حالا یک مبارزی نمیدونم قهرمان تراش و اینطوری نیست. دلیر صمیمی است. دلیر مثل یک انسانی پاک، مثل یک انسانی صمیمی، مثل یک انسانی آزاده میخواد زندگی آزاد باشه، میخواد مردمش زندگی خوب داشته باشد. بیشتر از این هیچ چیزی نمیخواست دلیر. یعنی گویم که همه میدونن که دلیر مثلا عضو هیچ گروهی سیاسی نبود، مثل یک انسان، مثل یک شهروند موضع گیری شهروند داشت و موضعش شاید مثلا برای فلان گروه در جای مطابقت میکرد یا نمیدونم نزدیک بود، اون از دلیر وابسته نبود. یعنی که دلیر با اونو ربطی نداشت. دلیر فقط میخواست که مردمش آزاد باشن، کشورش آباد باشد، یک شهروند وطن دوست دار، ملت دوست دار، یا انسانگرای بود. و این که مثلا بشکند از راهش بگردد، من راستی باور ندارم، چون دلیر که من میشناسم اینطوری نیست که بشکند. دلیر شاید بخوان بشکنن، اما دلیر فرو نمیپاشد. در هر حالت دلیر باقی خواهد موند و نبایدم فراموش کرد که عرض کردم بالا که هر چقدر فشار بیشتر بشود مطمئن باشن که صدا بیشتر میشد. منظورم فقط از دلیر نیست، صدها دلیر دیگه میآیند روی صحنه. این که با فشار، با سرکوب، با کشتار، نمیدونم با زندان کردن، اگر بخواهیم که راه آزادی بیان، راه اندیشه انسانها را بگیریم، واقعا خطا کردیم. فرق ندارد، این هر کسی چنین اندیشه دارد در هر کجای دنیا باید که این اثرش دور کند، چون انسان نمیتوند. چرا یه نسل میتونن قطعا کنن، نسل میتونن بکشن بزن، اما دنبالش نسل دیگه است، بعد نسل دیگه. یعنی دولت اگر میخوایم مثلا دولت ملی بسازیم که ادعا دارن، مخصوصا مثلا رهبر کمیته امنیت ملی که کتابای مینویسد، نمیدونم ایدئولوژی دولت سازی و ملت سازی و از این چیزا مینویسد، باید به این خلاصه بیاید که نه، با فشار، با تعقیب نمیشد، فقط در آزادی میشود آبادی. یعنی شرط آبادی رشد آزادی است. هر وقت که آمده پیش آزادی بیان گرفتید، پیش آزادی را گرفتید، آمدید رسانه ها را سرکوب کردید، بستید، فشار آوردید، شانتاژ کردید، فتنه کردید، مطمئن باشید که بدتر میشد که بهتر نه. شاید برای یه مدتی که رئیسی مثلا بگیریم دوره رئیسی آقای سیمومین یتیموف بشود مثلا وضعیت گویا تحت کنترل، اما بعد اون خلا با وجود میاد. این کنترلایی که نظارت هایی به حساب محدودی که گرفتن در دنیا، که معلوم است ما که در عصر سنگ زندگی نمیکنیم که ارتباط داشته باشیم، میبینیم که دنیا چه خبر است. شرط نیست که آدم بیاد در اروپا ببینه، در همون جا مثلا از اینترنت میبینن، جوانا میبینن، امروز میفهمن که اینطوری هم نمیشد که مثلا مردم همیشه مهر بر دهنش بزنیم و بگوی که نه شما اصلا هیچ چیز نگویید، انتقاد نکنید، ما پاک ما زور ما نمیدونم هرچی نهایتی به حساب گویم بزرگی و کمال و رشد همش مهم، در صورتی که در طبق تمام معیارها کشور در زینه‌های عقب‌ترین قرار دارد. زندگی مردم با چشمشون همه میبینن مثلا که چطوری زندگی میکنیم. فساد به حد نهایی رسیده، فساد نه فقط فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی، از هر جنبه که نگاه میکنید مشکلات داریم. نمیگم که پیشرفت نیست، خب طبیعی است که بعضی پیشرفت هم هست، این یه چیزی طبیعی است و نباید هم مثلا بیاد رحمانوف یا نمیدونم فلانک سر من منت بگذارد که ما در این 28 سال یعنی چند بنا ساختیم. خب ساختی که به من چی؟ یعنی برای من شهروند چی اهمیت داره که تو ساختی؟ قصد ملت ساخت، خب چی؟
از پول خودت که نساختی، از بیوجت مردم ساختی. پول مردم است. این که اومدی راه مردم مثلا دامادت پلاکی کرده، اون مثلا جنایت است. این ساختن طور مثال بگیریم 2 قصر یا نمیدونم چند خانه یا فلان و فلان، این که دیگه نشد قهرمانی. یا مثلا حتی کارخانه ساخته باشه، کدام عرض شد که تاجر یا بیزنسمن آمده از کارخانه ساخته دستش در نکند، او به رحمانم چی ربط داره؟ یا سرمایه گذار خارجی آمده مثلا فلان کار کرده، خیر چی؟ رحمانوف به عنوان این که مثلا مردم منیجر گرفتن چند صد هزار شاید مثلا چند ده هزار هر ماه براش حقوق میتن، اون میراد مثلا این کارو میکند، هر کسی دیگه هم جاش بود شاید بهتر میکرد از این که نشد کار. منظور یا آقای صمیمی یتیمов مثلا یک کس دیگه وزیر بود در جای، یک کس دیگه رئیس کمیته بود، شاید مثلا بهتر کرده بود. که اینا نباید بگم که هر چی اینا میکنن درست است. وقتی اگر کسی اومد گفت که نشاید مثلا درست بهتر از این میشد، نباید کنه دیگه دشمن تراش شد. اون که دشمنی نمیخواد در شما، میخواد که وطنش آباد باشد، میخواد که مردمش آزاد باشد. حالا من این در مجموع در رابطه با آزادی بیان میخواستم عرض کنم که نمیشد با فشار آوردن، با شکستن، با تحت تعقیب و تضییق گرفتن ها نهایت نیست، برعکس میشد. و من نگرانم که مثلا هر جا که عملهای قانونی بود بهتر بود و جایی که آمدن فشار آوردن داشت کردن برعکس تندگراتر شدن خیلی مردم. فقط در تاجیکستان منظورم، در تمام دنیا اینطوری است. به همین خاطرم دوباره عرض میکنم که تا زمانی که رسانه‌های آزاد، رسانه‌های مستقل در کشور بدون هیچ گویم پیشرط و نظارت کدام کمیته امنیت و دیگر یا آزادی بیان و آزادی اقتصاد، آزادی فعالیت‌های اقتصادی، آزادی مردم تأمین نمیشد، حقوق‌های اولیه انسان‌ها تأمین نمیشد، رشد نمیشد. شما ببینید شاید در هیچ جای دنیا، البته در چند کشورهای دیگه خیلی افریقایی و نمیدونم پسمانده ترین، اینه که از نظر در کشورهای دیکتاتوری شاید اینطوری باشد، برای ثبت نام یک رسانه در تاجیکستان از چندین نهاد شما باید که مجوز بگیری. بعد اینا میگن که آزادی بیان وجود. کجا آزادی بیان است؟ کجا رسانه مستقل است؟ دروغ است. وقتی کمیته امنیت ملی اگر دست چیز نتیجه نامه نتیجه تایید نکند، وزارت فرهنگ نمیتونه ثبت نام بکنه. کارخانه‌ای که مثلا رفته ثبت کرده در این نهادهای قانونی نمیتونه از وزارت فرهنگ برای فعالیت همچون رسانه اجازه به مجوز بگیرن، نمیتونن فعالیت هم بکنن. بله. چنان پیچوندن که دیگه همه چیز در اختیار اوناست و کمیته امنیت ملی امروز دیگه میشد گفت که یک ناظری تمامی اندیشه های مردم، آدم را به خاطر اینکه فکر کنن دیگه میخوان زندان کنن، بدبخت کنن، بازداشت کنن. نشد این آخر از برای صاحب. این که دیگه یک کمی باید رعایت کردن که خب این یک حق طبیعی، حق ذاتی انسان است که اندیشه کنه. از حیوان آدم شاید با همین فرق میکنه که تفکر دارد، فکر دارد، اندیشه دارد و ناطق است، میگوید فکرشه. با دعوت کی نکرده است با یگان کار غیر قانونی که شما به دلیل بگیرید مثلا ببرید. حالا آمدن مثلا به خاطر نمیدونم چند اقتباس این ادعایی که دارن، چند اقتباسی که از کیها آورده اینم نشد از برای. اگر حالا گفتیم که حتی اقتباس آورده، مردم از هیتلر اقتباس میبرن، از اسامه بن لادن، از تروریست‌ها اقتباس می رسانه‌های جهانی یا مثلا اونایی که کتاب می‌نویسن، بعد اونها همشون باید بریم زندان کنیم، بگیم که تو افراطی. اون شاید اصلا تنقید کرده باشه، مثلا شاید نقد کرده باشه و قرارم نیست که مثلا ببینید من از هیتلر خیلی خوشم نمیاد، اما در رابطه با مادر یک شعرش خواندم خیلی عالی بود. خب مشکل نداره اگر جای ببینم که مثلا من بازنش میکنم، بس باید که نسبت من نفرت بکنم. حالا من نمیدونم که هیتلر نوشته یا نه اون شعر، اما به نام هیتلر پخش شده اون شعر مادر. سخنای خوبم شاید داشته، مثلا که خب اگر گرفتن پخش اقتباس آورده کسی نباید با محکوم کنیم برای این چیز. منظورم این که فضای کشور خیلی متاسفانه یک رنگ دارد می شود و تاریک تر می شود، روز از روز دارد تاریک می شود و تاریکی معمولا که از کجا مشت خوردنش نمیفهمد در تاریکی. به همین خاطر من خواهشم از این که چراغا را روشن کنن در تاجیکستان. این نهادهای داخلدار، نهادهای رسمی، مقامات کشور، حکومت کشور چراغا را روشن کنن که در تاریکی خطرناک است. ما هم ضربه میخوریم که یه آدم بیگناه هم ضربه میخورد، خودشون هم میتونن ضربه بخورن، چون نمیبینیم در تاریکی کی زد، از کجا زد که هیچ کس نمیبینه متاسفانه.
درست. بسیار شما درست قید کردید. میخواستم در مورد بازداشت بیشتر در اینجا صحبت کنم. بیشتر از این بیشتر از تحلیلگران و ژورنالیستان به این نظرند که بازداشت دلیر این یک بازداشت قصدگیرانه مقامات قدرتی تاجیکستان به خاطر موقع‌های تنقیدیش بود و این اولین پرونده، اولین این ماده قانون جنایی را نسبتش اعلام کردند. شاید در آینده چندین پرونده های دیگر نسبتی دلیر باز کرده شود، چون از تجربه تلخی مقامات قدرتی تاجیکستان که از پرپرک سازی، از ساختن، بافتن و افسانه ها در گرد اطراف این یا آن شخصیت هایی که برایشان پیسند نیستند به مثل دلیر ها و آنها را پشت زندان میکنند. شما با این نظرم هستید که شاید که در آینده مقامات چندین افسانه های دیگر را در اطراف دلیر سازد؟ ببینید، با توجه به تجربه‌ای که در کشور بوده و پرونده های دیگر، دیدیم که احتمالش زیاد است که این کار بکنن. اما امیدوارم، من خیلی در خواهشم این، تقاضام این از نهادهای قدرتی که بیشتر از این خودشون شرمنده نکنن. حالا هر چیزی هم، هر پرونده، هر تهمتی هم در پای دلیر ببندن، یک روز ثابت میشه. برای خودشون، برای همیشه تاریخ ننگ، یک داغ لکه ننگ در پیشانی خودشون نزنن. چون واقعا دلیر، عرض کردم، یک خبرنگاری صمیمی، پاک است. اندیشه‌اش، هر چی در دلش هست در زبانش هست، هر چی فکر میکرد مینوشت. هیچ نیتی بدی نداشت، هیچ سیاهی در دلش نیست. پشت صحنه مثلا هیچ چیزی کرده نیست، هر چی که بود انجام میداد، مینوشت. یعنی یه خبرنگار است، یک آدم اندیشه‌مند است. یا اگر مثلا کسی همچون کارشناس ازش در یک مورد سوال میکرد، سوالش جواب میداد و نباید به خاطر اندیشش کسی را یعنی مجازات بکنن در کشور ما. و اینکه احتمال پرونده های دیگه، یعنی اتهام های دیگه به پای دلیر ببندن، احتمالش وجود دارد. اما من امیدوارم که در هر صورت هنوز عقل سالم وجود دارد در کشور. هنوز پیش راه این بی‌بندوباری باید گرفته شود، چون دلیر در هر صورت امروز رمز آزادی بیان شد. همه قشرهای جامعه، هر کسی خبرش این بازداشت شنید، یه بار آه کشید، ناراحت شد. شاید کم انگشت شمار آدم شاید باشند که از بازداشت دلیر مثلا اگر خوشحال شدم گم شاید نسبتشون به احترام شد، ناراحتی نکردن، احساس ناراحتی نکردن. دیگه همه احساس ناراحتی کرد. من مطمئن با کمال مسئولیت میگم، چون شاید با خیلی مردم چیز کردم. شبکه اجتماعی هم مثلا اگر یه نظر بکنید که میبینید که چقدر مثلا آدمایی که اصلا دلیر نمیشناختن، یعنی شاید بعضیشون نخوانده بودن، فقط وقتی فهمیدن که خبرنگار است دیگه میگن که نه، دنبالش رفتن، بعد دیدن که مثلا مطلبش رو پیدا کردن. و امروز شاید در تاجیکستان یکی از نامی خیلی معروف و مطرح نام دلیر شریف است. و من از دوباره میگم، خواهشم از نهادها، از مقامات تاجیکستان این که بین دیگه به قول چیز شورش در نیاد، از اینم نگذرن دیگه که نمیشه، چون واکنش برابر اقدام شما خواهد بود. طبیعی است که دیگه آرام نمیشنن و هیچ خوبی نمیارد از بازداشت دلیر. مهمتر از همه، دلیر هیچ تهدید، هیچ خطری به جامعه ندارد. آخر نه عملیات، نه فعالیتش، نه ایستش، نه اندیشش، مثلا هیچ خطری باشه. وقتی هیچ خطر ندارد، یا آدمی مثلا با هیچ خطر نداشته میخواید مثلا زندانی که نمیدونم میخواید ببره در بازداشتگاه نگاه دارید، از این نظر خنده‌آور است، از این نظر فاجعه است. شما بیشتر از این ذات دیکتاتوری خودتون، ذات زورگویی خودتون برای مردم جهان فاش نکنید، چون تمام نهادهای دفاع از حقوق خبرنگارا و حقوق بشر دیگر خبر دارن. مطمئن باشید که منتظر اقدامات بعدی شما هستند و حتما اقدام میکنن در برابر عملهای خدا نخواسته غیر قانونی شما ادامه پیدا کنند. به همین خاطرم من فکر میکنم که شاید تلاش بکنن، اما امیدوارم که موفق نمیشن. ببینید، با گفته های شما من تصدیق میارم. من دلیل رو
راستی از زمانی در تلویزیون دولتی سفینه کار کردنش میشناختم، غایبانه البته تا امروز میشناسم و باری هم صحبتی هم نداشتیم. اما در روزی که این خبر را شنیدم که در کمیته دولتی امنیت ملی تحت پرسش قرار دارد، برای من تکان دهنده بود. من تصدیق گفته های شما را میارم و برای من این یک مسئله بسیار مسئله مهم بود که هر دقیقه وارد فیسبوک میشدم و انتظار بودم که کدام وقت دلیر از کمیته دولتی امنیت ملی بیرون می آید. گرچند که یک دوستم زنگ زد گفت که احتمال بیرون آمدنش وجود ندارد چون علاقه نسبتش پرونده باز کردن و بازم یک امیدی داشتم که مقامات قدرتی تاجیکستان به این اشتباهات راه نمیده و راستی گپ تا امروز در فکر در ذهن من طولی چند روز است دقیقه از پیشم دور نمی رود چون مطلب های خیلی جالب و بسیار دقیق و تحلیل های بسیار خوب می نوشت و در همان تلویزیون سفینه کار کردنش هم بسیار موضوع های را می برداشت که واقعا برای درد جامعه می بودن و مسئله های مهم جامعه را رو می آوردن، صحبت می کردن. امروز دلیری ما، امروز که این جوان یک جوانی که برای همه میخواست یک عدالت اجتماعی بیاید، یک حقیقت ها را برای ما میگفت، امروز باید ما شهروندان، ما نفرانی که امروز برای عدالت، برای یک زندگی آزادانه تلاش میکنیم، چی باید کنیم از نقطه نظری شما؟ امروز مردم تاجیکستان، خبرنگاران، همه قشر جامعه ما امروز باید چیکار کنن از نقطه نظری شما؟ خب دیگه واقعا ببینید در مورد اینکه مثلا جامعه چی کار بکنه، راستش من در اون جایگاهی نیستم که برای جامعه چیزی بگم. فقط خواهشم این که بی‌طرف نباشم از جامعه. اما با جامعه روزنامه‌نگاری که دلیل یکی از عضو صادق و صمیمی و مهربان و آزاده این جامعه بود، درخواستم این یا پیشنهادم این که مطمئن باشد اگر امروز در دلیل گفتن، دیر نیست آن روز که در شما هم میکوبن. بعد وقتی جامعه ما فقط این نیست که جامعه روزنامه‌نگاری، منظورم کمیته امنیت ملی زور است، نه، ما اجازه دادیم که این کار را بیان بکنن. اگر جامعه روزنامه‌نگاری روی اصولهای روزنامه‌نگاری پافشاری میکرد، اجازه نمیداد که دخالت بکنن در کارهاشان. این نماینده های کمیته امنیت ملی اجازه نمیداد که از بین بچه ها مثلا بیان برای خودشون جاسوسکا بسازن از بین روزنامه نگارا. مطمئنا امروز این وضع نمیشد که وضع آزادی بیان در کشور ما به وضع امروزه نمی آمد. اونایی که از سال 2010 در رسانه هستن میدونن که مثلا از سال 2010 تا امروز، یعنی که تا 10 سال تفاوت از کجا بر کجاست. با عرض میکنم این با اون خاطر نیست که کمیته امنیت ملی تاجیکستان یا نهادهای قدرتی تاجیکستان که نظارت یا که دخالت، نظارت شاید مثلا خیلی افادهگری اصلی کارون، دخالت در کار رسانه ها، بستن دهان روزنامه نگارا، عرض شود که محدودیت ایجاد کردن به فعالیت روزنامه نگارا کارشان شده، اینا از زوریشان نبود. این از به اعتمادی خبرنگارا بود، از به اعتمادی جامعه روزنامه‌نگاری بود که اینا به این حد رسیدن و امروز دیر نشده هنوز. من خواهشم این که جامعه روزنامه‌نگاری یک صدا باید از شخصی دلیر نی، از آزادی بیان، از خود آزادی باید دفاع بکنن. چون عرض کردم واقعا امروز دلیر یک رمز آزادی بیان شد برای جامعه تاجیکستان، برای جامعه روشن تاجیکستان البته، و در جامعه در عرض شاید که در این نهادهای دفاع از حقوق روزنامه‌نگارا اونجا که دیگه جای خودش، هر کسی در جهان آزاد، هر کسی وقتی میشنن یک خبرنگار به خاطر نوشتن کدام یک کتاب
یا به خاطر ابراز اندیشه بازداشت کردن، حالا به هر اتهام دیگه ناراحت میشوند و میبینن که مثلا کار خوبی نشده و واکنش میکنن، منتظر فقط اقدامهای بعدی حکومتن. از این نظر عرض کردم من از جامعه کشور خواهشم این که بی‌طرف نباشن، از جامعه روزنامه نگاری و خبرنگاری کشور، اونایی که صاحب اندیشه و صاحب قلمن، خواهش برادرانه و همکسبانه هم این است که هنوز که دیر نشده باید که دست به کار بشه، یعنی از آزادی خودتون دفاع کنید، چون امروز دلیر فردا کسی دیگه، پس فردا کسی دیگه همینطوری یکی یکی دارن میان. مطمئن نباشید که چون شما مثلا با اونا نزدیکی دارید یا نمیدونم بر شما حالا کار ندارن میگذرد از شما، نه، وقتی آتش آمد دیگه میسوزد، تر خوش میسوزد، آتش آمده پیش آتش بگیرید. میخواستم یک سوال دیگر در مورد همین تعقیب ژورنالیستان گذارم. ببینید در کشورهای غربی، در کشورهای پیشرفته دموکراتی، روزنامه‌نگار این گوش و چشم مردم است و حکومت ها، فرض مثال من در کشور هلند زندگی میکنم، خود کشور هلند تلویزیون دولتی ندارد و خودش تلویزیون ها رو مبلغ گذاری میکند، ولی یک ژورنالیست آموده نیست از یک حکومتدار تعریف کند. همیشه حرف و سخن آنها تنقیدی است. پول از حساب دولت میگیرند، پول دولت برایشان میدهد، ولی یک حرفی تعریف کردن برایشان نمیگویند. همیشه برای حکومتداران تنقید از کمبودی های جامعه بیشتر صحبت میکنند، میآیند ضد آدم هایی که پولشان داده، ضد آنها صحبت میکنند. اینجا است که کشور هلند یکی از کشورهای پیشرفته این قدم در جهان است. و چرا امروز حکومت تاجیکستان نه بلکه ژورنالیست ها را مبلغ نمیدهد، حتی ژورنالیستان آزاد را اجازت نمیدهد حرف زنند؟ چون در این کشورها میگویند که ژورنالیست آزاد باشد کروپسیا از بین میرود، عدالت اجتماعی به وجود میاد، بی‌عدالتی، بی‌قانونی از بین میرود، چون ژورنالیستان هستند که به جامعه این یا آن مسئله که ضد ملت است، ضد مردم است، آنها رو برداشته برای مردم میگویند و مردم خودشون تصمیم میگیرند. یا اینکه این حکومت ما جنایتکار هستند، چند تا جنایتکار سر قدرت آمدگی هستند، از جنایت های خودشون میترسند که ژورنالیستان از جنایت های آنها حرف زنند. سبب چی است که امروز حکومت تاجیکستان به ژورنالیستان تاجیک امکانی فعالیت کردن نمیدهد؟ حالا که پول نمیدهد، حالا که چیزی برای ژورنالیستان کمک نمیکند، حداقل باید که مانع ژورنالیستان نشود که این ژورنالیستان هستند که مبارزه با کروپسیا میبرند، ژورنالیستان هستند که مبارزه با ضد بی‌عدالتی در جامعه میبرند. چرا این را حکومت منع کرده است؟ این برای حکومت از بین رفتن کروپسیا باید خوب باشد، یا اینکه کروپسیون را خودشون است نمیگذارن این مردم را فعالیت خودشون را ادامه دهند؟ نظری شما چی است در این باره؟ بله ببینید، در هر صورت خیلی از معیارهایی که در غرب هست شاید در ما هنوز نشود انجام داد، و از طرف دیگه مثلا همیشه هم خیلی از معیارهایی که در یک جای دیگه هست در یک جا شاید خوب نباشد رعایتش. اما اینکه در مورد آزادی بیان، آزادی در فطرت انسان هاست، چه در غرب، چه در شرق، چه در هر گوشه دنیا فرقی نمیکنه. انسان خداوند آزاد آفریده انسانه، یعنی اگر اینطوری بگیریم اگه حالا در هر دین و مذهب فرق نمیکند باشد، حتی به دین باشد فرقی ندارد، یعنی آزادی یکی از نیازهای اولیه و اصلا یک ویژگی فطری انسان است. از این نظر اگر بگیریم، وقتی بیایم بر سر فعالیت خبرنگاری، من البته بر این اندیشه نیستم راستی، به عنوان یک آدمی که شاید تمام عمر زندگی آگاهانه شه از سال 1981 به بعد که با خبرنگاری و با چیز سر کار دارم، نزدیکی مثلا 40 سال، هیچ موقع جانبدار این نبودم که یک خبرنگار مسئولیت شناس
همیشه فقط کارش انتقاد باشد. نه، از خوبی هایم بگوید، هیچ اشکالی ندارد. حالا اگر یه دولت مردی مثلا کار خوبی کرده، هیچ اشکال ندارد بگوید، اما نه اینکه مثلا اونطوری که در ما می شود تعریف و تمجید دیگه حالا به حدی مثلا چاپلوسی و خوشامد. نه، کاری که بیان در رابطه با فعالیت چیز کنن، یعنی نمیان از یک آدم نجات بخش سیاره نمیدونم چی چیکای بسازن که او دیگه همه کارای نه اینطوری. این خیلی بد است. اگر این کار مثلا هر خبرنگاری کرده بسیار کار بد است، فرق نمیکنه چی در رسانه‌های دولتی باشد، خصوصی باشد، هر چی. حتی در صحبت همینطوری تنها به تنها هم اگر یک خبرنگار این حرف گفت، او دیگه خیانت کرده به حرفه روزنامه‌نگاری. روزنامه‌نگاری وظیفش چاپلوسی نیست، خوشامدگویی نیست، تملق کاری نیست، بالا برداشتن یک چیزی بیهوده نیست. همینطوری هم مثلا بیهوده تنقید کردن نیست. روزنامه‌نگار عرض کردم مثل آینه است، نشان می‌دهد اون چیزی که در جامعه هست. و حالا در مورد فساد که کروپسیا واقعا یکی از فشنگ ها یا که یکی از وسیله های خیلی مؤثر در جهان غرب فعالیت خبرنگارا بوده. چون یک نهاد رسمی تا اینکه مثلا اقدام میکند و کاغذهای رسمیش میگیرد و نمیدونم میرن بازداشت میکنند از این چیزا، تا تفتیش و بازرسی هاشون انجام میدن که اون یا فسادکار میتوند کارش انجام داده باشد و زیرا باشم بزند و اصلا گویا چیز نشده باشد نتونم ثابت بکنم. اما یک خبرنگار میتوند هم سریعتر عمل بکند، هم دلیل جمع بیارد، مثلا صورت بگیرد، ویدیو ضبط کند، نمیدونم صدا ثبت کند وقتی تحقیقات دارن، و زودتر هم یک فسادکار برای جامعه معرفی میکنند و نهادهای دولت، نهادهای رسمی هم که وظیفه‌شان این است میان این کارو میکنن. اما آیا در تاجیکستان اینا نیاز دارد نهاد مبارزه با فساد که کروپسیا خبرنگارا بیان براش مثلا فسادکار را معرفی کنند؟ و آیا اراده سیاسی که متاسفانه در تاجیکستان بالاتر از قانون هاست در خیلی از موارد، آیا اراده سیاسی وجود دارد که مثلا اراده، حالا شاید اراده سیاسی هم نادرست، اراده سیاستمدارا، اونایی که قدرت دستشان است، آیا اونا اراده دارن که بچه‌هاشون، اکه‌هاشون، برادراشون، خواهراشون، فرزنداشون، داماداشون، نمیدونم دیگه خیش تبارشون در مجموع، اونا به خاطر فساد، به خاطر کارهای غیر قانونیشون یه خبرنگار بیاد دربارهشون بنویسد و اونا مجازات بکنن؟ من که بعید میدونم، من باور ندارم به این چیز. و از این نظر هیچ منفعت ندارن که خبرنگار آزادانه فعالیت بکند و آزادی مطبوعات رعایت بشود. علت کجاست؟ من فکر میکنم علت در ساخت نظام دولتداری یا که حکومتداری کشور است. حکومتداری کشور ما از بعد جنگ شهروندی روز از روز، سال از سال به سمت خودکامه‌تر شدن رفت. متاسفانه امروز در برابر یک گروه که به نام حکومت دارن هیچ نیروی دیگه وجود ندارد که در حالتهای ضروری باید قد علم بکنن. مخالفین در اون حد نیستن، حکومت اینطوری است. و باز میگم، حالا بالاتر گفتم در مورد خبرنگارا و نهادهای دخالت کننده به فعالیت خبرنگارا، اینجا هم اینطور نیست که حکومت قوی باشد، تو مخالفت یا مخالفین ضعیف باشن. ببینید متاسفانه همیشه حکومت‌های ضعیفن که در برابرشون مخالفای ضعیف دارن. حکومت قوی همیشه در برابرش مخالف قوی دارد، چون یا مخالف قوی همیشه در برابرش حکومت قوی دارد. این یک تضاد عجیب است، یک حکمت عجیب است با هم. و اگر اتفاقا در جایی که حکومت‌های قوی و مخالفین قوی هستند، کشور رشد کرده، در هر جا فرق نمی‌کند، با هر نظام. حتی البته طبیعی است که مثلا نظام شاهی یا نمیدونم نظام دیگه دیکتاتوری خیلی از حد زیاد، اونجا که دیگه مخالفی نیست، چون اون ضعیف است که آمده برای خودش
دیکتاتوری ساخته و شاهیگری ساخته. چند روز قبل بله. در همین فیسبوک من نگاه کردم که دو رئیس جمهوری کشورهای اروپایی با در مترو و در تراموای و اتوبوس و اینجا رفتن همون مکان ملاقاتشون که از مکان ملاقاتشون جای دیگه فرقی نمیکنه. در هر صورت مثل مردم عادی رفتن همراه مردم، هیچ چیزی هم نشده. اما کشورشون شاید مثلا یکی از ناحیه‌هاشون یکی از استاناشون ولایتشون بودجهش برابر بودجه کشور ما باشه. رشدشون مثلا در مطمئنا خیلی حد بالا دارد. اما خب چون به مردمشون اعتماد دارن، چون خودش ضعیف نمیبیند، راحت هم رفته بین مردم و کارش هم دارد انجام میده. اگر وظیفه یک انسان وقتی در سر قدرت هست عبارت از این نباشد که فقط برای خودش و خیش تبارش جمع کند، اگر برای مردم است واقعا از مردم نباید بپرهیزه، چون همه کارش که برای مردم است. وقتی برای یک گروه معین است طبیعی است که نه خبرنگاره به خودش نزدیک شدن میموند و به اون اطرافیان خودش، و نه اجازه میدهد که فعالیت آزادی رسانه‌های آزاد انجام بگیرد. در دولت در کشور ما مثلا رسانه‌های دولتی هستند، رسانه‌های حکومتی، گویم دولتی رسانه‌های حکومتی که حکومت پول میده براشون، و رسانه‌های مستقل. یک ویژگی مخصوص که شاید در هیچ جای دنیا قریب که این کمتر دیده می شود، مخصوصا در کشورهای سابق شوروی یک تجربه بی‌نظیر بود. مؤسسین و پایه‌گذارای رسانه‌های مستقل تاجیکستان در شاید 99% خبرنگارا بودن، یعنی که روزنامه‌نگارا بودن که آمدن رسانه‌های خودشون تشکیل کردن. در هر جای دیگه مثلا می‌بینید که یک پولدار یا یک نمیدونم گروهی از بیزنسمن‌ها این کارو کردن، اینطوری است. اما در تاجیکستان نام به نام میتونم من همشون رو بگم، از اکبر ستار خدا بیامرز سرکرده تا دیگرشون مثلا حال موفقشون مثلا امید باباخانف و اینطوری آدمایی بودن که خبرنگار بودن، خودشون آمدن از اینجا چیز کردن. و دولت تاجیکستان، منظور من این است که حکومت تاجیکستان باید اینا رو در نظر بگیرد، چون اینا خبرنگارن، اینا مثلا هدفهایی پشت پرده تجاری ندارن. بله تجاری ندارن، سیاسی ندارن، یک سیاستمدار نیستن که مثلا هدفهای سیاسی داشته باشن، و اینا فقط میخوان که جامعهشون آباد باشد، همون نقشی آینه بودن انجام بدن و فساد برهم بخورد، کروپسیا، فساد اخلاقی برهم بخورد، جامعه رشد کند. تاجیکستان در بین کشورهای دیگه در جایگاه‌های بهترین باشد. ما خدا را شکر یه ملت خیلی صبور، سازنده و ملت توانا داریم. نیم سرش تلاش‌های اینا رو نشکنیم، اجازه بدیم که رشد کند این جامعه، نه که حکومت منظورم، اجازه بدید که رشد بکند. و از این نظر شما درست سوال گذاری کردید که واقعا اینا خودشون خیلی به نظر میرسد که منفعت ندارن که آزادی بیان در کشور رشد کند، به خاطر اینکه اگر آزادی بیان رشد کرد شاید مثلا جنایت‌هاشون، خیانت‌هاشون، فسادکاری‌هاشون بیشتر از این فاش می‌شود. اما خب این راه نیست. راه این است که اون کار انجام ندهند. پیش راهی اونایی که فساد میکنن اونا بگیرن. اجازه ندهند که مثلا کشور در این حصار چند نفر باشد، مردم همه سهیم باشن در اینجا، درست هم میشد. و یک نظام دموکراسی که در قانون اساسی کشور بیان تعیین شده است، همون واقعا انجام یعنی که پیاده بکنن، عملی کنن، خیلی خوب میشد. برای چون هیچ روزنامه‌نگاری من نمیدونم که ادعای مثلا سر قدرت آمدن یا نمیدونم از کسی قدرت گرفتن داشته باشه، ندارد. او فعالیت روزنامه‌نگاریش انجام میده، صاف، صادق و صمیمانه. تشکر بسیار با ما بودن جناب ظفر صوفی، روزنامه‌نگار و رهبری گروه رسانه‌های آزادگان. تشکر از اشتراکتان در برنامه ما و امیدواریم باز در برنامه‌های دیگر با ما هستید و فکر و اندیشه و نظرهای خودتان رو بیان میکنیم. و در آخر برای آزادی دلیر شریف چی میتوانید بگویید؟ تشکر برای در اختیار ما گذاشتن این وقت و امیدوارم همیشه موفق باشین. فقط از خداوند میخوام که هرچی دلیر زودتر آزاد بشود. جای دلیر اونجا نیست، واقعا جای دلیرها، جای اونایی که مثلا
برای آزادی بیان، برای آبادی کشورشان همیشه دلشان میسوزد و تلاش میکنن، جاشان پشت میله های زندان و در بازداشتگاه ها نیست. جای اونا در بین مردم است. مونن که در بین مردم بیان فعالیتشون انجام بدن و مطمئنا فعالیت آزادانه دلیر و مثل دلیر دیگر دوست همکارای دلیر، هم پیشه های دلیر، هم کسب های دلیر، فعالیت آزادشان برای آبادی کشور است و اگر حکومت به آبادی کشور واقعا جانبدار است، باید اونا را آزاد بکنند. من امیدوارم که در روزهای نزدیک دلیر در آزادی میبینیم. خداوند نگهدارش باشد. خدا کند چنین شود. تشکر بسیار. سلامت باشید. خدا نگهدار شما هم و بیننده های شما هم. موفق و معید خدا باشید. کند که خدا کند که در این روزها مردم تاجیکستان، ژورنالیست ها همه با هم بیایند و برای آزادی دلیر و به مثل دلیرهایی که ما صدها ژورنالیست ها در زندان ها داریم، صدها نفرانی که بیگناه پشت میله های زندان نشستند آزاد شوند از این ظلم. تشکر بسیار برای شما برای اشتراک در برنامه ما. خدا نگهدار. سلامت باشید. موفق باشید. سلامت باشید. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ما برنامه خودمون را ادامه میدهیم و ببینید که در کشور ما این جوان و این نفری که برای آزادی، برای حقیقت را گفتن صدا بلند کرد، همچون یک ژورنالیست که حقش است و باید که ژورنالیستان آزاد باشند، باید فعالیت کنند، باید هر مشکلی که در جامعه پیدا میشد باید اینها گوید. این جوان، این شخص را چیکار کردن؟ پشت زندان بردن. البته کی برد این را؟ کی؟ یک گروه جنایتکار. ما در تاجیکستان یک گروه تروریستان داریم با نام امام علی رحمان. ما در تاجیکستان یک مشکل داریم. مشکل ما همین تروریستان هستند. همین یک گروه تروریستا هستند. وقتی که این گروه تروریستی و این گروه اوباش سال 1992 سر قدرت آمد، به قتل و کشتار و غارتگری مردم شروع کرد. از آن دوره تا امروز صدها ژورنالیست از دست این قاتل امام علی رحمان چیکار کرد؟ جان به جان آفرین سپارید. چون این قاتل بود که مردم را، ژورنالیستان را، آزاد را، همه را کشت. چون این زبانی گفتگو را نمیفهمد. این چوپان است. این چوپان نمیفهمد. این همیشه از دم بره و گاو و گوسپند گشتگی این نمیفهمد. این فکر کرده است که مردم باید به مثل گاو باشند، به مثل گوسپند باشند، به مثل بره باشند. برای چی؟ بره ها گپ نمیزنند، هر طرف که در داده در رو میخورند. به مثل دلیرها و ژورنالیستان آزاد که میگویند نه رحمانوف ما گپ میزنیم، نه میگه شما باید بره باشید، شما باید کنیزک باشید، کنیزک خانواده ما، کنیزک داماد و دخترای ما باشید. به این خاطر چیکار میکنند؟ این کارو مردم رو زندان میکنند. هر کسی که در مقابل این دیکتاتور، در مقابل این ظالم، در مقابل این اوباش، در مقابل این گوسپنچران اگر که سخن حق را گوید، جایش زندان است. این گوسپنچران جز کلتک در دستش به مثل گوسپندها را حی میکرد و گاوها را حی میکرد در باش بلاک دنغره، دیگر کار دیگر را نمیفهمد. این گروهی که آمدگی هستند در سر قدرت، اول اینکه اینها تاجیک نیستند. کدام اینها تاجیک هستند؟ کدام شما اینها را میبینید اینها تاجیک هستند؟ اینها که تاجیک نیستند. و آمدن امروز هر نفری تاجیکی که وطن دوست است، هر نفری که دلش بر این وطن میسوزد، گپی حق را میگوید، سخنی حق را میگوید، این توده اوباش، این توده گنرال ها، این توده جنایتکاران چیکار میکنند؟ اینها را برده زندان میکنند. از دست اینها چندین بهترین فرزندان این ملت چیکار شدن؟ قربان شدن. چون این روزی که اول آمد به خاطر قدرت،
به خاطر غصب قدرت را در دستش نگاه داشتند، به خاطر 7 دختر فاحشه‌اش، 7 داماد ابلهش چیکار کرد؟ مردم را به خاطر قدرت را در دست دختر و فرزند و دامادهایش نگاه داشتند، چیکار کرد؟ به قتل و کشتار مردم شروع کرد. 157,000 نفر را با عیب همین آدم، با خودخواهی، با منصب تلاشی همین آدم چیکار شد؟ کشته شد. اساسگذار جنگ، اساسگذار بدبختی، اساسگذار تمام ناآرامی، اساسگذار سرخمی مردم تاجیکستان این همین توده اوباش جنایتکار، جنایت پیشه و جنایتکار هستند. همین اولاد همین توده جنایتکار شد سبب اصلی تمام عقیبمانی تاجیکستان هستند. امروز این مردم در تاجیکستان که حرفی خودش را آزاد گفتن نمیتواند، سببش این جنایتکاران هستند. اینا اینقدر زیاد نیستند. اینا چند نفر هستند. اینا چند نفری هستند که از ما زیادتر میترسند. اینا اینقدر ترس دارن، هیچ شهروند عادی به مثل اینها ترس نداره. شهروند عادی چی دارد؟ هیچ چیز ندارد، ولی آنها میلیون ها میلیاردها دلار در صورت حسابهایشان دارند. البته اینها ترس بیشتر دارند. باید مردم در مقابل این عجوز و مجوز، در مقابل این توده جنایتکاران اوباشانی که امروز دلیرها را محکم میکنند، امروز ژورنالیستان آزاد را دهانشان را میبندند، باید اقدام کنند. جز بالای این توده اوباش، این چشم تنگان، ما این مغول ها، این منقرد ها، اگر که ما دست به بالا نشویم، اینا هیچگاه چیکار از دست از جنایت های خود نمی بردارند. چون اینها از روز اول با همین یراق آمدن، با کشتار آمدن، با خونریزی سر قدرت آمدن. اینها زبان دیگر را نمیدانند، زبان دیگر را نمیفهمند. جز راه اینها فقط کشتن است. یراق برای اینها این زبان گفتگو است. اینها تنها زبان یراق را میدانند، چون با یراق سر قدرت آمدن، با یراق امروز مردم را کشته ایستادن. باید که ما امروز مردم تاجیکستان کوشش و تلاش کنیم که این توده جنایتکار هر چیز زودتر از سر قدرت رود، تا دوره‌ای که این ظالم، تا دوره‌ای که این دیکتاتور، تا دوره‌ای که فرزندان و نبیرگان و قوم این ظالم اگر در سر قدرت باشد، مردم تاجیکستان روزی نیک را نخواهد دید. چون این قوم دیکتاتور، این قوم مغول، این قوم منقرت امام علی رحمانوف ملت تاجیک را نیست خواهد کرد. اینها هیچ وقت برای آبادی و وطن ما مهنت نکردند، زحمت نکشیدند، برای فرزندان خودشان، به خاطر دختران و دامادهای خودشان تلاش کردند، ولی برای دیگران هیچ خدمتی کردگی نیستند. تا امروز که این ملت ما رو بزانو افکندند، سببش این منقرت‌ها هستند. شما ببینید در تاریخ از روز آمدنش رحمانوف تمام ژورنالیستان آزاد رو کشته است. تمام ژورنالیستان آزاد را همین دیکتاتور، همین ظالم، همین ابله کشته است. من برای چی اینا رو ابله میگم، برای چی ظالم میگم، برای چی دیکتاتور میگم؟ من زبان اینها رو میدونم. من از همین منطقه همینا هستم. من از کولاب هستم. من از همین منطقه خطلان زمین هستم. من میدونم زبان اینها رو. من میدونم که با اینها دیپلمات یا با اینها از خوب گپ زنی نمیشود. من اینها رو نقصتر میدونم. من این خلق‌ها رو نقصتر میدونم. من با اینها از نزدیک شناسم. من این ظالم ها رو از نزدیک میدونم. شما خودتون دیدید که اینها همش جنایتکار هستند. با زبان اینها باید گپ زد. زبان امام علی رحمانوف زبان دیپلماتی نیست. این به عقل این دیکتاتور نمیفهمد زبانی آرام را. این با زبانی خودش باید حرف زنی. وقتی که رحمانوف میگه که من شما فلان میکنم، باید بگی 1000 تا فلانت میکنم. بعد میفهمد که تو چی میگویی. چون این ابله این دیکتاتور نمیفهمد زبانی گفتگو رو. وقتی که شما میترسید، وقتی که شما از این ظالم میترسید، این ظالم چقدر زور شدن رفتن میگیره. وقتی که شما نترسیدید از این ظالم میفهمد که در مقابل من یک انسان‌های ایستادگی هستند که نمیترسند و هیچ وقت چیکار نخواهد کرد، به مقابل شما حرکت نخواهد کرد. باید از این تروریستان اصلی همینا هستند. تروریستانی که امروز در داخل تاجیکستان اصلا همینا هستند.
ما یک گروه تروریست داریم. این همین گروه تروریستی که دست قدرت هستند، تروریست اصلی واقعی که ما داریم این همیا هستند. اگر همین گروه تروریستی، همین گروه اوباشا، همین گروه غارتگران، همین گروه قاتلان اگر از سر قدرت رود، من باور دارم که تاجیکستان گوگوشکفان می شود. پیش راه پیشرفت و گوگوشکفایی در تاجیکستان همین گروه تروریستی هستند، همین گروه اوباشان هستند، همین تروریست کلام این همین ابله هست. این همین ابله ببینید، این همین تروریست کلام این همین رمضان رحیم زاده است، این همین یوسف رحمان است. همینا هستند تروریست اصلی تروریستانی خطرناکترین دهشتترین انسان ها همینا هستند. ما با اینمی ابله خدازاده در دوشنبه در ورزا 2 مرتبه بخورده. خودش گفت که اگر که مردم خیزد یک کار کند، ما تازانو خون میکنیم. یعنی که این آدم تفکرش، فکرش به خاطر ریزاندن خون مردم است. خون مردم برای چشم اینها پری خون است. اینها تنها راهی کشتار را میدانند. اینها برای زوراوری حاکمیت غصب کردگی هستند، برای زوراوری همیشه میخواهند حکومت اداره کنند. اینها راه دیگر اداره کنی را نمیدانند. راه آزادی را با راه آزاد و دموکراتی اداره کردن را نمیدانند. اینها تنها با راه خون مردم رو ریزاندن، ترس رو در دل مردم جا کردن. این راه مبارزه آنها است. راهی که اینها میبرند همین است. به این خاطر مردم شریف تاجیکستان باید هر چیز زیادتر کوشش کند این ظالمانان، این اوباشان، این توده جنایتکار را باید که هر چیز زودتر از سر قدرت دور کنند. ما باید این ظالم ها را، این اوباشان را باید که از زندگی خود خط زنیم. این ظالم ها باید در زندگی ما دیگر هیچگاه نباشند. ما این ظالم ها را باید هیکلایشان را سازیم، یک میدان سازیم که گیردش را هیکلای این ظالم ها را سازیم، گیرد هیکلای اینها را در هیکلان اینها سیمخوار پیچانیم و مردم گذشته به هیکلای اینها سنگ پرتاید. اینها شیطان هستند. هر کسی که بر رحمان و بر این توده اوباش باور میکند که اینها میتوانند اصلاحات را بیارند، گویا که به شیطان باور کردگی هستند. این رحمان، هر کسی که رحمان را باور میکند، هر کسی که این گروه جنایتکار را باور میکند، گویا که به شیطان باور کرده. رحمان و از شیطان هیچ کمبودی ندارد، بلکه شیطان از رحمان آمده درس میگیرد. به این خاطر باید همه ملت تاجیک در مقابل این توده جنایتکار اوباش باید چیکار کنند؟ اقدام کنند. جز راه مبارزه به مقابل رحمان برای آزادی ملت وجود ندارد. راههای انتخابات دیگر اولویسیونی همه راهها بسته است. یگانه راه باید همه مردم مقابل این توده جنایتکار مبارزه شدید برند. تنها با مبارزه های شدید بتوانیم که این ظالم را از سر قدرت دور کنیم، وگرنه این ملت را همه را خوار و ذلیل خواهد کرد. مرحمت دوستان عزیز، اگر کسی خواهش زنگ زدن داشته باشد، برای آزادی دلیر حرفی گفتن داشته باشد، مرحمت شما میتوانید زنگ زنید در مورد این برادری ما که امروز در چنگال این ظالم افتیده است، به خاطر موقعش، به خاطر سخن حق گفتن در چنگال این ظالم افتیده است. مرحمت فکر کنند شیخ خودتون رو بیان کنید. واتساپ و ایمیل ما هست، میتوانید در واتساپ و ایمیل ما زنگ زنید. تو در بسیار از کشورهای پیشرفته دنیا ژورنالیستان چی دارند؟ یک موقع معین مشخص دارند. بر ژورنالیستان همه احترام میکنند، چون به ژورنالیست باور دارند. و ژورنالیست حرفی دروغ را نمیگوید، گپی دروغ را نمیگوید و همیشه حقیقت را برای مردم پیشه میکنند. در کشورهای اروپایی یکی از سمت‌های مبارزه با فساد را این فعالیت آزادی ژورنالیستان میدانند. در تاجیکستان باشد ژورنالیستان را تروریست میخوانند، در تاجیکستان باشد ژورنالیست را
جنایتکار همیشه معرفی میکنند که مردم با آنها باور داشته باشند، چون آنها خودشان جنایتکار هستند، آنها خودشان با راههای جنایی سر قدرت آمدگی هستند. به این خاطر است که این ژورنالیستان ها اینها میخوان در چهره ژورنالیست همیشه جنایتکار تراشند، همیشه از ژورنالیست جنایتکار میگویند. و خب ما در همین جا صحبت های خودمون رو به انجام میرسانیم و از همه مردم شریف تاجیکستان من خواهش میکنم که در موضوع بازداشت دلیر شریف رو بی‌طرف نباشند، چون بی‌طرف بودن در این مورد، بی‌طرف بودن در مورد بازداشت دلیر شریفov خطرهای بسیار بزرگ دارد. چون اگر ژورنالیستان رو ما امروز پشتیبانی نکنیم، ما سخن حق رو شنیده نمیتوانیم. ما باید کوشش کنیم در پشت ژورنالیست ها باشیم، باید از ژورنالیست ها دستگیری کنیم، نگذاریم که رژیم این آن ژورنالیست رو دستگیر کنه. ژورنالیست رو باید مردم حمایت کنند، چون این ژورنالیست تکیه به ما، تکیه به مردم کرده چیکار میکنه؟ حقیقت رو آشکار میکنه، چون وظیفه اش است، تلاش میکند که حقیقت رو برای مردم گوید و مردم خودش آینده اش رو ببیند که به کجا رفته ایستاده است، حکومتداران چیکار کرده ایستاده است. چون حکومت ما یک حکومت جنایتکار است، این رو نمیخواهد که حقیقت حال آشکار شود. خدا نگهدارتان باشد هموطنان عزیز. یک خدا نگهدارتان باشد هموطنان عزیز، بینندگان گرامی قدر. باز انشاءالله در صحبت‌های دیگر با شما هستم. در روز شنبه دیگری ما انشاءالله کوشش میکنیم یک برنامه دیگر داشته باشیم و در موضوع بیشتر مسائل اقتصادی ما میخوایم روز شنبه دیگر صحبت کنیم. در مسئله فروش برق تاجیک در تاجیکستان صحبت داشته باشیم و البته با امکانات وقت، با امکانات شرایط های تکنیکی همون و کوشش میکنیم که در روز شنبه در همین وقت با شما در تماس باشیم و صحبت های خودمون رو انجام دهیم و شما میتونید که با ما در طریق واتساپ و وایبر دیگر ایما در تماس شوید، فکر و نظر خودتون رو بیان کنید. خدا نگهدارتان باشد.